नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 21 तारीख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य सरकार बड़ घोषणा बढ़िला भत्ता टंका एणिके मिलिबो डबल टंका। यह सहित चाषी मानक पई बड़ खबर आसीचे। सरकार तरफ अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। बन्या संपर्कित खबर आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 क्षति भरणा करेंगे ऑटो चालक। ऑटो चालक आंदोलन हिंसात्मक रूप नेबा परे कड़ा आभिमुख्य आपणाइले गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। आंदोलन नारे आईन को हाथ को नहीं साधारण लोकंक उपरे आक्रमण एवं सरकारी संपत्ति भंगारुजा को नहीं से तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती। मंत्री कहिसंती सहर रे जेउ क्षति होइचे ताहा ऑटो चालक माने भरणा करिवे। एहा सहित हिंसा घटाई समस्त ऑटो चालक मानकर बेआईन ऑटो स्टाण्ड को मध्य भांगी दिया जिवो। नंबर 2 आज राज्य में पुणी बढ़िबो वर्षार प्रकोप। 21 तारीख अर्थात आज बढ़िबो वर्षार प्रकोप। उत्तर एवं पश्चिम ओडिशा रे हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज रे प्रबल वर्षा होई पारे। 22 23 24 25 तारीख रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा होवा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि। नंबर 3 राज्यर 4 जिला को मिलिबो अतिरिक्त चाउल। प्रबल वर्षा बन्या नदीर जलस्तर वृद्धि जोगु बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिबा बालेश्वर भद्रक जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा जिला को तुरंत रिलीफ कमिशनर तरफ चाउल जोगाई देबाको निर्देश दिया जाइछे। यह सहित ए लगाण वर्षा रे जेउ सब अंचल क्षतिग्रस्त होइछे समस्त को क्षतिपूरण मिलिबो। अन्यपटे जरूरीकालीन खाद्य बंटन व्यवस्था एवं जारी रहिबो। नंबर 4 22 तारीख पाखरु कंपिब कलिंग स्टाडियम। आसंता काली ठारु कंपिब कलिंग स्टाडियम। विश्वर परिचित आथलेटंक ग्रहण रे आसंता काली ठारु आरंभ हेबो इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल रूट 2026। राज्य सरकारंकर क्रीड़ा और युव सेवा विभाग पक्षरु एहाको आयोजन कराजिबो। उभय महिला एवं पुरुष वर्ग रे मोट 18टी विभाग रे प्रतियोगिता 26टी राष्ट्ररो 188 एथलेट माने अंशग्रहण करिवे। प्रथम स्थान रे रहुथिबा एथलेट को $1600, द्वितीय स्थान पई $1200 एवं तृतीय स्थान रे रहुथिबा एथलेट माने $900 पाइबे। नंबर 5 एणिके गाँव में मिलिबो सहर भली सबु सुविधा। पंचायत निर्वाचन पई भंडार खोलिचंते सरकार। गाँव में मिलिबो सहरर सबु सुविधा। प्रति गाँव में निर्माण कराजिबो आदर्श कल्याण मंडप, आदर्श खेल पड़िया आउ आदर्श पाठागार। पंचायत राज विभाग प्रति पंचायत रे विकासमूलक प्रकल्प रे खर्च करिबो 1.5 कोटी रु 3 कोटी टंका पर्यंत। जेउ पंचायत रे जनसंख्या अधिक सेठी अधिक खर्च कराजिबो पांठी। एथिपाई रोड मैप प्रस्तुत करुछि पंचायत राज विभाग। 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्व शुभारंभ करी लोकंक मन जिणिबे सरकार। नंबर 6 15 दिन में 5 लाख रु अधिक चाषी कलेणी पंजीकरण। धान संग्रह ऋतु 2026-27 वर्तमान सुधा राज्यर प्राय 5 लाख रु अधिक चाषी धान बिक्री करने को पंजीकरण करिसंती। पंजीकरण प्रक्रिया चलित मास 6 तारीख रु आरंभ होइथिला जहाँ 21 तारीख पर्यंत चलिबो। प्राथमिक कृषि समवाय, बृहत आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति एवं पानी पंचायत रे पंजीकरण करा जाउछि। एबे प्रतिदिन हाराहारी 1 लाख रु अधिक चाषी पंजीकरण करुथिबा नजर आसीछि। नंबर 7 सेप्टेम्बर 12 रे राष्ट्रीय लोक अदालत। चलित वर्षर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत सेप्टेम्बर 12 तारीख खोर्धा जिलार समस्त विचार विभाग अदालत राजस्व अदालत परिसर रे अनुष्ठित हेबो। ए नेई खोर्धा जिला आईन सेवा प्राधिकरण भुवनेश्वर पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। एही राष्ट्रीय लोक अदालत रे प्राय समस्त प्रकारर विचाराधीन मामला, यौथ फौजदारी, यह सहित चेक बाउंस, ऋण बाउंस, ट्राफिक चालना, राजस्व, श्रमर, जमी अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना समस्त मोकदमा उपरे आपस समाधान कराजिबो। नंबर 8 चाषींक पई खुशी खबर। चाषींक पई बड़ खुशी खबर आसिला। बढ़िला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार पंजीकरण अवधि। भारत सरकारंकर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 पई पंजीकरण अवधि तारीख को अगस्ट 31 पर्यंत वृद्धि करा जायछि।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେତୁ ହେଉଥିବା ଫସଲ ହାନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଫସଲ ବୀମାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ବୈତରଣୀ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍। ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି BPPL ବିନା ସହମତିରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ନମ୍ବର 10 ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ଗିରଫ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ MT ୟୁନିଟିକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ନମ୍ବର 11 ଅନୁଗୁଳରୁ ମୁମ୍ବାଇ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା। ନିଜର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ତାହା ପୁଣି ସାଇକେଲରେ 15 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 1900 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଯୁବକ ସୁନୀଲ ରାଉତ। ସେ ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରୁ ଗାଁରୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ 12 ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ 170 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଲ୍ ସଂଗଠନର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ 137 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ 6000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୱାର୍ଡର ମହିଳା ୱାର୍ଡରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 4000 ଟଙ୍କାରୁ 8000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ 2500 ଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 13 ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ୁଛି। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ଏବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 17ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ SCB ମେଡିକାଲର ନୂଆ କୋଠା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନୂଆ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଜାନୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 4ଟି ନୂତନ କ୍ଲିନିକାଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆବାସିକ ବ୍ଲକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 କଟକ ବଜାରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭେଜାଲ ପନିର। କଟକ ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଯାହାକୁ ଯେତେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 60 କିଲୋ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପନିର ଜବତ କରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲ ପନିର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାର ଚେର ନିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପନିପରିବା ଦର। ସାରା ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ବର୍ଷା। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଫସଲର ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଜାରରେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ ପ୍ରତି 40ରୁ 45 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 30 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଏହା ସହିତ ଅଦା 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 200ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ସବୁ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ିସାରିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 17 ସିମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା କଡ଼ା ନିୟମ। ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିପାରିବ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନ ଦେବାକୁ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି କଟକଣା ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିଛା କେତୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ 9ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 18 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କଟିଯିବ ଦରମା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। କଟିଯିବ ତାଙ୍କର 20% ଦରମା। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିୟମ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଆର୍ଥିକ ଛାଟ। ନମ୍ବର 19 ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଦାଗ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। 100 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟେଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ନମ୍ବର 20 ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଭ୍ୟୁ ଗଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ବିହାର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର 1 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଗଲେ ଏଣିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦିଆଯିବ ଦେୟ। ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଭ୍ୟୁରେ ସରକାର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦେୟ ସୀମା 1,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 21 ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ମେମୋରି ଏବଂ ଚିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ରିଏଲମି, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ୱାନପ୍ଲସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରିଏଲମି ତାର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଉପରେ 1,000ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓପୋ ଏହାର ରେନୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭିଭୋ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦାମ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଚିନିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା କଟକଣା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବୋଝ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମାସିକ 10 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର 15 ଦିନ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର କେତେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଉପରେ 430 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,58,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ।